Good morning, students. This is the 12th session of Mangalore University, first BCom, second semester, Financial Accounting 2 subject. So, in the previous video lecture sessions, we have learnt how to answer problems on preparation of trading and profit and loss account and balance sheet under conversion method when accounts are maintained under single entry system of bookkeeping. So today let us answer a problem from the previous year question paper, that is from May 2017 question paper, and the problem is on the preparation of trading and profit and loss account and balance sheet. That too you are asked to answer the problem under conversion method. So problem goes like this. You are given the following: balance sheet of Mr. Arun as on 1/4/2015, cash transactions for the year ending 31st March 2016, and the summary of the remaining transactions. So opening balance sheet is given to you, opening capital is given, then you are given the cash book, then other additional information and adjustments are given, and you are asked to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. And you know it very well that under conversion method, to answer a problem, 4 important steps are required to be followed. So let us see which are all the important steps involved and what are all the important steps required to answer this question. So the first step is preparing opening statement of affairs to find out opening capital. But for this question, you need not prepare opening statement of affairs because opening balance sheet is given to you, opening capital is given to you. So, question of preparing opening statement of affairs does not arise. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ opening capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. First step is preparation of opening statement of affairs. It is not required because opening balance sheet is specifically given in the question. Come to the second step, preparation of cash book. Cash book you have to prepare only when cash book is not given in the question. Question ಅಲ್ಲಿ cash book ಕೊಟ್ಟಾಗ cash book ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ cash book ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ cash book ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So you will write here, it is not required as the cash book is specifically given in the question. Move on to the third step, that is preparing bills receivable account, bills payable account, total debtors account and total creditors account to find out the missing information. So in this question you have information relating to bills receivable. See here, opening bills receivable is given, then bills receivable honored or cash received for bills receivable during the year is given, bills receivable received during the year is given. So bills receivable ಗೆ related information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ bills payable ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ information ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. So bills receivable account should be prepared either to find out opening value of bills receivable or closing value of bills receivable, or to find out bills receivable honored during the year or cash received for bills receivable or bills receivable received during the year. If any one of these information is missing in the question, you will prepare bills receivable account. So in this question, which information is missing, that you have to find out. See, opening bills receivable is given. Similarly, bills receivable honored is given. Cash received for bills receivable 20,000. In the cash book it is given. Similarly, bills receivable received during the year is given. So the missing information is closing bills receivable. Closing bills receivable ಇಲ್ಲ. So ಅದನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ bills receivable account ಮಾಡಿ. So preparing bills receivable account to find out closing value of bills receivable account. So prepare bills receivable account, go through the information. So here you have opening bills receivable. Opening bills receivable, opening balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 5,000, ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 20,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 21,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 26,800. ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Find out the balancing figure. Balancing figure is 6,800. This is the closing value of bills receivable. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 6,800. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 3,200. Then bills payable honored during the year, payment made for bills payable during the year, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಡದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಐದರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, or to find out payment made for bills payable during the year, or to find out bills payable issued during the year. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 3,200. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 3,200 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 28,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇದೆ 30,000. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ 33,200. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 4,600. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 4,600. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. So to find out the closing value of debtors, you will prepare total debtors account. Total debtors account should be prepared either to find out opening value of debtors
or closing value of debtors or cash received from debtors or to find out credit sales. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನೆಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರೀರಿ 7,800. ನಂತರ ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ 58,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ವೇಜಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 81,400. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಬರೆಯುವುದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 21,800 ಅದು ಬರೀರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 89,200. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 9,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 9,000. ಈ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೀಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 7,200. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 7,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 29,400. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 60,000. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ 200. ಇದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 30,000 ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನು 30,000 ಬರೆದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ 67,200. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7,600. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರೀರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 7,600. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, 4th ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2016. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಿಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 60,000 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 60,000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 7,400 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 7,400 ಬರೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 81,400 ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. 81,400 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 88,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 2016 10,600 ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 10,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ದರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 3,160. ಇನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 99,400 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 21,240. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ 21,240. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 9,800 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಹ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,600 ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು.
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು 6% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 2000 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 6% ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಬೈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? 2000 ಮೇಲೆ 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 6% ಅಂತೇಳಿ. 2000 ಮೇಲೆ 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ? 120 ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 400 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 9000 ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆನ್ 9000 at the rate of 10% you calculate, that is 900. Then you have adjustments like depreciation on plant and machinery and land and buildings. Provide depreciation on plant and machinery and land and buildings at 5% ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9400. ಸೊ 9400ನ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 9400 ಇಂಟು 5/100 ಅಂದರೆ 470 ಆಯಿತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 14,000. ಸೊ 14,000ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 5%. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5%, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 700 rupees. ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಸಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 21,560 and you will get a net profit of 7,690. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಮೌಂಟ್ 7,690 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅರುಣ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31st March 2016. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ 1040. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1040. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡೋದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 6,800. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7,800. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 9,000. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ 9,000. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 900.
ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 8100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ 15,000, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು 10,600. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬರೀರಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 9,400. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 470 ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ 9,400 ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 470 ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 8,930. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 14,000. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 700. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 14,000 ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 700. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 13,300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 7,200. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 7,600. ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 7,600. ಹಾಗೆಯೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,200. ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4,600. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 4,600. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 40,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 40,000. ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7,690 ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 9,000. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 9,000 ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 9,000. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 38,690. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆದದ್ದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ 6%. ಆಗ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 120 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2,000, ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 120. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 2,120. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 50,890 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, 50,890. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ಆದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ because this is a question from the previous year's question paper. Okay students, thank you so much. Have a very nice day.